वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनंदन महम विचिंतये। जग्या होय तो थोड़ा थोड़ा आगळ बेसजो, पाछळ हरिभक्तो समाता नथी, ऊभा पण समाता नथी, माटे जग्या होय तो थोड़ा थोड़ा आगळ पोतपोतानी रीते थोड़ा थोड़ा खसी जाओ। मुंबई नी ट्रेन समजीने व्याવો बधाय, लोकल ट्रेन में बैठा छे आपणे, स्थान अक्षरधाम से पण ट्रेन लोकल से एवी भीड़ राखीने व्याવો बधाय नजीक नजीक। इष्टदेव परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वोपरि भगवान श्री स्वामीनारायण लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराज परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य महाराज श्री अजेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री परम पूज्य वड़ताल गादीना भावी आचार्य 108 लालजी महाराज श्री नुगेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री युवानों मार्गदर्शक परम पूज्य नाना लालजी महाराज श्री पुष्पेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री बन्ने बाललालजी महाराज श्री मातुश्री समस्त धर्मकुल धामधाम थी पधारेला संतो गढ़ड़ा जूनागढ़ टेम्पल बोर्ड यजमानो वहाला सर्वे हरिभक्तो गुरुनु महत्व शास्त्रों में एवं बताववामां आव्युं छे। भगवान एने ज मळे जेने साचा गुरुनी ओळखाण थाय। भगवाननी पासे जवानो डायरेक्ट कोई रस्तो नथी। केंद्रीय रेल मंत्री होय एमने ट्रेन में बेसवा माटे पण योग्य जग्याएथी रिजर्वेशन मेळववुं ज पड़े। कदाच एमनी सीट रिजर्व होय तो पण जाणकारीनी साथे रिजर्वेशन न मेळवे तो एमने पण त्यां बेसवा मळे नहीं। भगवान स्वामीनारायण स्थापित वैदिक परंपराना दिव्य संप्रदायनी अंदर भगवान स्वामीनारायण महाप्रभुए वचनामृत श्रीमद सत्संगी जीवन श्री शिक्षापत्री संप्रदायना प्रबंधो ग्रंथों में भगवानना धाम में जवा माटेनी टिकिटनो अधिकार जो कोईने आप्यो होय तो परम पूज्य आचार्य महाराज श्री ने आपवामां आव्यो छे। ए पण स्वामीनारायण संप्रदायनी दिव्य उजળી परंपरा मुजब आवता होय तो घणी वार આપણે અહીંયા ભારતમાં તો ઘણું બનતું હોય છે। ડુપ્લિકેટ પોલીસનો ડ્રેસ પહેરી રોડ ઉપર ઊભા રહી સામાન્ય ભોળા ભલા લોકોના ખીચા ખંખેરતા હોય છે, પણ હાથમાં આવી જાય એટલે ઢીંડા ભાંગી જાય। ડુપ્લિકેટો સાવધાન। असत्य सदा असत्य ज होय छे। हजारों माणसनी मेदनी में गरीब पामर लोको बैठा था, एनी वच्चे एक सज्जने सोनानो 100 ग्रामनो सिक्को बतावीने कीधुं कोने जोईए छे। आखी सभाए हाथ ऊंचो कर्यो। मारा जेवाए कर्यो के मारे सोनानुं मंदिर थाय ने एमां वापरवामां काम लागशे। सोनुं कोने न गमे, पण ए दातारे ए सिक्काना कटका करी नाख्या। ई कटकानी मुठ्ठी वाळीने कीधुं के आ होनुं कोने जोईए सिक्को। बधाए हाथ ऊंचो कर्यो। एने पग नीचे नाखीने कचड्यो, एनुं अपमान कर्युं, एने गंदी जग्यामां नाख्यो अने पछी जाहेरात करी आ कोने जोईए। बधाए हाथ ऊंचो कर्यो। सोनुं गंदू थाय
સોનાની કિંમત જાય? હે? કોઈ કુબુદ્ધ લોકો કદાચ સોનાને કચડવાની કોશિશ કરે, એના કટકા કરવાની કોશિશ કરે, કે એને ગંદુ કરવાની કોશિશ કરે, પણ સોનું કોઈથી ગંદુ ન થાય. સોનું સદાને માટે કિંમતી, કિંમતી ને કિંમતી જ હોય. અને આપણને આજે સાચું સોનું મળ્યું છે, અને એ છે આપણા સૌના ધર્મ રક્ષક, આપણા ધર્મના પોષક, આપણા મોક્ષના દાતા, પરમ પૂજ્ય ધર્મ ધુરંધર 1008 આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ શ્રી. અને એમની આજ્ઞાથી આ બંને લાલજી મહારાજ આમ ચપટી વગાડે ને, પામરમાં પામર જીવ હોય એને ધામમાં ધક્કો મારી દે એવી તાકાત ધરાવે છે. 30 વર્ષથી જેના ચરણારવિંદ સેવીએ છે, 30 વર્ષથી જેના પડછાયા થઈને રહ્યા છે, એટલે એક એક વાતનો ખ્યાલ છે કે આમાં કેટલી તાકાત છે, ભગવાને આમાં શું મૂક્યું છે, અને એ તાકાત અહીંયા બોલે છે. હમણાં જ મને ફોન આવ્યો, 500 ખુરશી મૂકી, એમાંથી 350 ખાલી. ત્યાં તો કન્યાઓ લાવો તો જમાય કોક આવે, બાકી કોણ આવે? અહીંયા તો મોક્ષની વાત છે, મોક્ષની પરંપરાની વાત છે વાલા ભક્તો. અને તમે વિચાર કરો, મહારાજના સિદ્ધાંતને માટે, સંપ્રદાયની રક્ષાને માટે, મહારાજ તમારા જેવા પામર જીવના કલ્યાણને માટે સર્વોપરી ભગવાને સહન કરતા આવ્યા છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણના માત પિતા ધર્મદેવ ને ભક્તિ માતાએ સહન કર્યું છે. 7 પેઢીથી સહન કરતા આવ્યા છે, 8મી પેઢી સહન કરે છે, અને નેમ લઈને બેઠી છે કે તમારા મોક્ષ ને કલ્યાણ માટે ખપી જવું પડે તો પણ અમારી તૈયારી છે. ધર્મની બારો પગ નહીં મૂકીએ, આ એમની નેમ ને હેમ છે. બાકી ઓફરું મોકલે છે. રંડિયો વેચાય, રંડિયો, આ તો ધર્મકુળ છે, ધર્મકુળ છે, નો વેચાય. આ પૈસાથી હાથમાં નો આવે. પતિવ્રતા નારીને કોઈ દંડા લઈને ઉભા રહે તો પોતાનું જીવન સમર્પિત ન કરે, એ આત્મહત્યા કરે. પણ એનું જીવન, એનું ખોળિયું સમર્પિત ન કરે, જેનું કોઈ ઠેકાણું નથી. આ તો વેશ્યાનો ધર્મ છે, વેશ્યાનો. આ તો ભગવાન સ્વામિનારાયણની પતિવ્રતા ભક્તિને લઈ અને ભગવાન સ્વામિનારાયણની ચૂંદડી ભલે અમે ઓઢી, પણ વાઘા એમણે પહેર્યા છે, વાઘા એમણે પહેર્યા છે. આજે મને તમને જોઈને ગૌરવ થાય છે. અમારી ફદડિયું ભાગી ગઈ, સમજાય છે? હું કામ? મારે કોઠારી થવું છે. દીક્ષા લીધી એમાં નથી લખાયું, દીક્ષાનું ફોર્મ ભરાય ને એમાં નથી લખાયું હું કોઠારી થવા માટે સાધુ થાવ છું. એમાં તો ભજન કરવા, મોક્ષ માટે, કલ્યાણ માટે મેં દીક્ષા લીધી છે. હું આમ કરીશ, તેમ કરીશ. સમજાય છે કઈ? અને આમાંથી 70% એમ કહે છે કે અમારે તો અહીંયા રહેવું, શું કરવું? અરે ઢાંકણીમાં પાણી લઈને ડૂબી જાઓ, શું કરવું, શું કરવું? હે, આપણા મોક્ષને માટે, આપણા કલ્યાણને માટે આપણે જો ધર્મ ભ્રષ્ટ આપણને કોઈ સત્તા, કોઈ સંપત્તિ, કોઈ વ્યવહાર કરી દેતું હોય તો આપણી નૈતિકતામાં ખામી છે, આપણી ખુમારી મરી ગઈ છે એમ સમજો વાલા ભક્તો. આ બધું મળાતું હતું ને ત્યારે અડુક દડુક્યા હોય ને, ડબલ ઢોલકી આટા મારવા આવે. મને કે આમાં કોણ બેસે? કીધું આમાં જેને મોક્ષ જોતો હશે એ બેસે. અહીંયા કોણ બેસે? જેને મોક્ષ ને કલ્યાણ નો ખપ હશે એ બેસે. ન્યા કોણ બેસે? હાર ને પ્રસાદીના બોક્સ નો ખપ હશે એ બેસે. બીજું શું થશે? ભગવાન સ્વામિનારાયણ નો સિદ્ધાંત નો જ્યાં ચીલો ચાતરી દીધો હોય ત્યાં શું બીજું પ્રાપ્ત થાય? તમને માન મળે, સન્માન મળે. તમે વિમુખોને સલન્ડર થયા. જેમના બાપાએ આ સંપ્રદાયની અંદર જેને વિમુખ કરીને કાઢી મૂક્યા એ આજે એના પગમાં પડે છે, એની આગળ લાળીઓ કરે છે. વિચાર તો કરો, તમે કઈ દિશા પકડી?
એક દિવસ આચાર્ય અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજને એમ કહેતા હતા કે તમારે અહીંયા ન જવું, તમારે ત્યાં ન જવું. અને હવે એમ કહે છે કે તમે ગુરુકુળ વાળા બોલાવો ને યાર, અમે પૈસા આપશું. કોણ કહે છે? આ વડતાલમાં બેઠી રામકીઓ. સામાન્ય વાત ન સમજતા તમે. અમે અને આજે ભાગ્યશાળી આપણે એટલા માટે છીએ કે આવું નિષ્ઠાવાન ભગવાન સ્વામિનારાયણે મોકલેલું ધર્મકુળ આપણને પ્રાપ્ત થયું છે. આ સિલેક્શન સર્વોપરી ભગવાન સ્વામિનારાયણનું છે, અક્ષરધામમાંથી આવ્યું છે. અને અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજને બબે દીકરાઓ શું કામ આપ્યા છે ખબર છે? કે આ લડાઈમાં એકલા નો હાલે, બબે જોઈએ. એને પાછા એક એક આપ્યા ને ઈ મળ્યા લડવા. તમે એવું ન સમજતા આચાર્ય અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, માતુશ્રી બે લાલજી મહારાજ જ કામ કરે છે, પણ આપણી બંને બહેનો છે એને પણ સત્સંગને માટે સમર્પણ કરી દીધું છે. એમની પણ એમને ને એમ છે, એમને પણ એના કુળ ને કુટુંબથી એક બાજુ રહી અને સત્સંગને માટે પોતાનું જીવન આજે સમર્પિત કર્યું છે. એકવાર જોરદાર તાળીઓના નાદથી આપણે સમસ્ત ધર્મકુળને વધાવવું છે. આપણે એ સાચી ગુરુ વંદના હશે કે આપણા જીવનની અંદર ક્યારે અન્ય સંકલ્પ ન થાય. આ સત્સંગમાં માન થાય, અપમાન થાય, હાર મળે, ન મળે, આપણું લક્ષ્ય મારા સિવાય બીજું કાંઈ ન હોવું જોઈએ. કોઈએ દાન આપ્યું કે ન આપ્યું, મારા કહેવાથી કોઈ આમ કર્યું કે ન કર્યું, બધી વાત ભૂલીને એક જ લક્ષ્ય બનાવવાનું છે આપણે કે આપણા આચાર્ય મહારાજ શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ અને ભાવિ આચાર્ય લાલજી મહારાજને વડતાલ મંદિરના સભા મંડપમાં જ્યાં સુધી ન બેસાડીએ ત્યાં સુધી અમારે કોઈ નિસ્બત નથી બીજી. આજે હું નામ જોગ કહીશ, જુનાગઢ મંદિરના કોઠારી કે, ગઢડા મંદિરનો કોઠારી કે, નિત્ય સ્વરૂપ સ્વામી કે, લક્ષ્મી પ્રસાદ સ્વામી કે, અન્ય સંતો કે આમને નામ અમને ધક્કો મારીને કાઢી મૂકજો તો તમારું કલ્યાણ ને મોક્ષ થશે. યાદ રાખજો. તમે મારામાં કદાચ બુદ્ધિની ભ્રષ્ટતા આવે અને હું એમ કહું કે આ બધું સાંભળેલું બધું ખોટું, આ તો બધું હાલ્યા કરે, લલોચપો કરે, એની વાતમાં ઊભા ન રહેતા મારાથી શરૂઆત કરજો. ત્યાગ કરવાની મારાથી શરૂઆત કરજો. તમારામાં જો હિંમત હોય અને ખરેખર તમે જો ધર્મકુળને વળેલા હો તો, મારી વાત સાંભળજો, ધર્મકુળને વળેલા હો તો કરો હાથ ઊંચો. જેની તૈયારી હોય, ડબલ ઢોલકીઓ હાથ ઊંચી ન કરતા, કોઈ ડબલ ઢોલકી હાથ ઊંચી ન કરતા. જેની તૈયારી હોય કે આચાર્ય મહારાજના વચને ચૂરે ચૂરા, ઈ એમ કે આ મંદિર મૂકીને નીકળો બારા. આજે તમારે રઘુરીવાડીમાં ચોકી પેરો કરવાનો છે, તૈયારી છે. આજે એમ કે તમારા ગામડામાં નાના મંદિરની અંદર અમને સાધુઓને આજ્ઞા કરે, ત્યાં જ તમારે 6 મહિના હરિભજન કરવાનું, ગામડા ફરવાના છે, તો ત્યાં તૈયારી રાખવી પડશે. તો ભગવાનનો રાજીપો થશે. વાડા બાંધે મેળ નહીં આવે. યાદ રાખજો. તમે વાડામાં ત્યાં વિખાય છે. અમેરિકાની અંદર બે હામા આવ્યા, ઓલો કે મારો સાધુ કોઠારી થાય, ઓલો કે મારો સાધુ કોઠારી થાય. ખબર છે તમને? નથી. એને ખબર રાખીને શું કામ છે? રાખવાની છે એની, રાખો ને. બીજાની ખબર રાખીને શું કામ છે તમારે? વાલા ભક્તો, બર્બરતાની હદ હોય. મારે તમને એ વાત કહેવી છે. આજે ભગવાન સ્વામિનારાયણનું જ્યારે પ્રાગટ્ય થયું ને, બદ્રિક આશ્રમની અંદર દુર્વાસા મુનિએ જ્યારે શાપ આપ્યો, અસુરોને ખબર પડી એટલે એમ કીધું કે અમે જન્મ લેશું. ક્યાં લેશું? તો કોઈ કે એનો મામો થાશું, કોઈ કે એનો કાકો થાશું, કોઈ કે એનો દીકરો થાશું, કોઈ કે એની દીકરી થાશું. અને બન્યું એવું. હો, મહારાજનું પ્રાગટ્ય થયું એ પેલા અસુરોની વૃદ્ધિ થઈ ગઈ હતી. અને નિયમ છે, તમે ખેડૂત છો ને, વાવણીમાં બી વાવો ને પેલા ખડ વહેલું ઉગે. ઉગે કે નહીં? તમે ભલે બાસાલીને નાખ્યું હોય, ખેડ કરી હોય, ગમે એટલું કર્યું હોય, ખડ પહેલું ઉગે. પણ તમે સજાગ ન રહ્યો તો એ ખડ તમારી મોલાતને ખાઈ જાય. જ્યાં જાગ્રત જે ખેડૂત હોય ને, સવારમાં વહેલો દાંતડી લઈને પોગી જાય ને, ખડના બાપની તાકાત નથી. બીજ એક હોય, ખડના હજારો દાણા ઉગ્યા હોય, પડી જાય હેઠા, બિલકુલ વાર લાગે નહીં. પણ આપણને દાંતડી મારતા આવડવી. આ નકર કપાશો માણ ઉગ્યો હોય ઈ ડૂલી જાય પાછો. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. મહારાજના સમયમાં ભગવાનના છઠ્ઠીના દિવસે કાલીદત્ત નામના અસુરે કોટરાગણ ઉત્પન્ન કર્યો. મંત્રથી. હો, મંત્રથી. ખ્યાલ છે ને? સત્સંગી જેવું સાંભળો છો ને? ખબર છે ને? છઠ્ઠીના દિવસે. અને અંતરિક્ષમાં ઉડીને, માણસ નો ઉડી શકે, યાદ રાખજો.
અને આ ઘટના માત્ર માતા ભક્તિએ જોઈ, આખા છપૈયામાં બીજા કોઈ જોયું હોય એવો ઉલ્લેખ નથી. તો શું થયું? મંત્ર શક્તિથી કોટરાગણ ઉત્પન્ન કર્યો. ભગવાન ઘનશ્યામને ઉઠાવીને ભાગ્યો. ભગવાન ઘનશ્યામનો વાળ વાકો થયો. ભગવાને વન વિચરણ કર્યું અને પહેલે જ દિવસે વડલાને હેઠે બેઠા અને કોણ આવ્યું? કોણ આવ્યું? કાળ ભૈરો આવ્યો, ભૂતડાઓ આવ્યા. શું કામ આવ્યા? ભગવાન વર્ણીને હરી લેવા માટે. આ 200 વર્ષ પછી અસુરો દ્વારા પુનરાવર્તન થયું છે, યાદ રાખજો. પણ જેનો રક્ષક ભગવાન શ્રી હરિ હોય, કોણ એનો વાળ વાકો કરી શકે? કોણ એનો વાળ વાકો કરી શકે? વિચારો તો ખરા. ડેકા દે, ડેકા. નાના નાના લાલજી મહારાજ હોય ને, ઈ ઝપાટ મારી દે. બેસ બેસ હેઠો. હું કે બાજુ તને ખાઈ જાય એમ કે. હું કે તમને ખાઈ જાય. રાક્ષસોને ખાવા સિવાય બીજું કામે શું હોય? બીજું કામે હોય. પણ આ મહારાષ્ટ્રની લાલજી મહારાજની માતુશ્રીની દયાળુતા મેં બારોબાર જોઈ છે. સત્સંગીની દીકરીને, સત્સંગીના પરિવારને આટલો પરેશાન કર્યા પછી આપણને તો સત્સંગનો મહિમા સમજાયો. આમણે ભૂતડાઓને કંઠી બાંધી, ભૂતડાઓને કંઠી બાંધી. વિચારો તો ખરા તમે. એને મહારાજને શરણે લીધા, માળા કરતા કર્યા, ભજન કરતા કર્યા, અને આજે હજારોની સંખ્યામાં ભજન કરે છે. લ્યો, એટલે આપણે કઈ આગુ પાછું થઈ જવાની જરૂર. આપણને જે પકડાઈ ગયું ની હાચું પકડાઈ ગયું છે, યાદ રાખજો. અને નિયમ છે, ગમે એવું મોટું ઝાડવું હોય ને, પાંદડા ધોયા કરો, પાંદડે પાણી છાંટ્યા કરો, કાંઈ મેળ આવે? થળીએ એક ડોલ નાખી દો ને, આખું ઝાડવું એને પોષણ મળે. આ થળિયું છે, થળિયું. યાદ રાખજો, થળિયું છે. ડાળીએ ટીંગાવા ન જતા, ભાંગ છે તો ઢીંડા ભાંગી જાય. ડાળીએ ટીંગાય પાછા. ડાળીએ ટીંગાવાથી મળે તો એકાદી કેરી મળવી હોય તો મળે, પણ ઢીંડું ભાંગે. પણ થળિયું પકડી લીધું હોય તો આમ વાળ વાકો ન થાય. અને એના અનુભવ છે. આટલા વર્ષની અંદર સર્વોપરી ભગવાન સ્વામિનારાયણની કૃપા તો છો. આટલા પરિબળો આપણી સામે ડેકા દેતા હોય, અને આમ જો ઓલું કહે ને કે 1000 ઘેટાઓની વચ્ચે કોઈ સિંહ નીકળે, આમ એક સાધુ આમ હોહરવો નીકળે, આમ હોહરવો નીકળે. આજે તમે જોયું, મારી નજરે જોયેલી વાત કહું. ઓલું ડુપ્લિકેટ ત્યાંથી નીકળ્યું ને, એને કોણ પગે લાગે? મારી પાકી નજર હતી. છપૈયા સ્વામીને અમે બધા હારે હતા. છપૈયા સ્વામીને તો ઠીક છે, રમેશ ભગતને પગે હરિભક્તો લાગતા હતા ને, એટલાય ડુપ્લિકેટ નહોતા લાગતા. લ્યો, હવે તમે વિચારો, એને ક્યાં મૂકવા જવા આપણે? એને મૂકવા ક્યાં? અને આજે એક જગ્યાએ નહીં, કેટલી જગ્યાએ ગુરુ પૂર્ણિમાની પત્રિકાઓ આવી. એને નકરા ગુરુ જ બનાવ્યા. કારણ કે એને ચેલો તો શું કરે? ચેલો કરે શું? સમજાય છે? એને આવ્યા પછી નકરા ગુરુ જ બનાવ્યા. અને ચારે બાજુ અત્યારે ગુરુ પૂર્ણિમાના પૂજનો હાલે છે. વડતાલ મંદિરનો સભા મંડપ ખાલી છે. કારણ કે આ છે ને, શિષ્યની દીક્ષા નથી આપતો, ગુરુની દીક્ષા આપે. સમજાય છે? આ બધી ઊંડી વાતો છે. કોકને ગમશે ને કોકને નહીં ગમે. ગમે એને મુબારક, ન ગમે એને ડબલ મુબારક. હમકો ક્યાં હે? એટલે વાલા ભક્તો, આજે આપણા ગુરુ પરમ પૂજ્ય ધર્મ ધુરંધર 1008 આચાર્ય મહારાજ શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, તમને એવું લાગે છે નથી? એકના હૃદયમાં બેઠા છે, એકના હૃદયમાં બેઠા છે, એકના હૃદયમાં બેઠા છે. કે આવું બધું કરીએ ને તો કોઈ આવે નહીં એમ. આ સત્સંગીઓ આ છે, હારામાં ઓછા આવે, બાકી જરૂર પડે ને આ એક નવરો નથી. અને આમ જુઓ તમે, 70% તો કાળા માથા, ડુપ્લિકેટ કોઈના વાળ નથી. ઓરિજિનલ વાળા 70% ઓરિજિનલ વાળા, ઓરિજિનલ કાળા માથા. હે, આ તાકાત ને કોઈના બાપની તેવડ નથી કે એની સામે નજર કરી શકે. આ તો આચાર્ય મહારાજ શ્રી લાલજી મહારાજ અને માતુશ્રીની દયાળુતા છે, એટલે આ બધું હરખું બેઠું છે. સમજાય છે તમને? તમે આ કોઈની દયાળુતાનો ગેરલાભ લઈ રહ્યા છો. બાકી પોતડીઓ હાથમાં રહે નહીં ને પલળતાય વાર લાગે નહીં. યાદ રાખજો તમે. હું અહીં અઠવાડિયું છું ને હજી રોકાવાનો છું. હું હમણાં મૂકીને ભાગી જવાનો નથી. મારી જોડમાં ખાલી રમેશ ભગત છે. એસપી સ્વામી રાત્રિ દિવસ આવતા જતા છે, બાલ મુકુંદ સ્વામી, અને અહીંયા તો ઘનશ્યામ સ્વામી, ધરમ સ્વામી, 2 સિંહ આપણા રહે છે. એનાથી મોટા સિંહ કોણ? બુઢા પણ ભૂકા કાઢી નાખે. પુરાણી સ્વામી, મંત્રી સ્વામી, વકીલ સ્વામી,
સર્વમંગલ સ્વામી અને સાથે સાથે આટલા પણ આમ જો પોગી જાય હો બધાને. કોના પાવરે? કોના પાવરે? સર્વોપરી નારાયણની આજ્ઞા અને આચાર્ય મહારાજશ્રીની કૃપાના પાવરે આમ હોહરવા નીકળે. રાતે લાઇટ વહી જાય ને તો 2:30 વાગે ઓફિસમાં જાય વકીલ સ્વામી. હારાવ તમે કે એસીમાં પડ્યા છો, અમારી લાઇટ ગઈ, અડધી રાતે ઓલાને જાગવું પડે ને કરવું પડે. પાછા ખોટી ખોટી બંધ કરે છો કે કોણ આવે છે આવે નહીં, શાંતિ રાખો. અને એક વકીલ સ્વામી ધોકો લઈને નીકળશે ને તો ભૂખા નીકળે. અને એનાથી આનંદની વાત કહું, આ વડતાલ ગામની વાત કેવી છે. મારે ઘણું હમણાં વડતાલમાં રહેવાનું થયું ને, વડતાલની તાસીરનો મને ખ્યાલ છે. વડતાલના 100% લોકો હો, ભક્તરાજ જોબન પગીના વંશજથી આરંભીને, ગામના સરપંચથી આરંભીને, ગામનું આખું જે નગરપાલિકાના સભ્યોથી આરંભીને તમામે તમામ અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજનું આશ્રિત ગામ. અને આપણે જોયું પેલા આંદોલન વખતે પાનની લારીઓ રિક્ષાવાળા એક આંકલે બંધ રાખ્યું, એક આંકલે હો, બહુ ઠેકડા માર્યા. મંદિરના ભાડુઆ તો છે ને એને કાયમ મરચાં લાડવા લઈએ ને એને બંધ રાખ્યો. સાચું તો આ જ છે કે આમાં તો રહેવું જ પડે. હવે તો સમજો, હવે તો સમજો, હવે તો સમજો. ગાંડા માણાને ખબર પડે, અભણ માણસને ખબર પડે, જેને શિક્ષાપત્રી વાંચી નથી, સત્સંગી જીવન જોયું નથી, જેને કથા સાંભળી નથી, એને સત્ય ને અસત્યનો વિવેક છે. તમારા અભિમાને તમારી બુદ્ધિને બેડ મારી દીધી છે, યાદ રાખજો તમે. અને એટલે તમને ગુરુના ચરણમાં આવવામાં હાલ આવે છે. અને વાત એટલી છે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ એમ કીધું છે કે જેની બુદ્ધિ શાપિત થઈ ગઈ હોય એને સવળી બુદ્ધિ ક્યારેય ન સૂજે. એને જીવનમાં સવળી બુદ્ધિ ક્યારેય ન સૂજે. ટાઈમ વિશેષ નથી લેવો, પણ એટલું જરૂર કહીશ કે વાલા ભક્તો, જેટલા આવ્યા છો એટલા તમામ મનમાં ફિક્સ નક્કી કરીને જાજો, પ્રાણ જાય અરુ બચન ન જાય. તમારા ઘેર દીકરાના લગ્ન હોય, સાંભળજો હવે મારી વાત, એવી તૈયારી હોય ને તો મેળ આવશે. તમારા ઘેરે દીકરાના લગ્ન હોય અને સત્સંગને એનાથી વધારે આવશ્યકતા હોય, દીકરાના લગ્નની ચોરી મૂકીને વહી આવે, એ સત્સંગી સાચો કહેવાય. આ તો કે મારે થોડું કામ છે, આમાં રખડતા રખડતા મેળ નો આવે હો. અને એવું બન્યું છે ને, 2 ફેરા ફર્યા અને અદ્ભુતાનંદે ચોરી તોડી નાખી, આમ તોડીને નીકળી ગયા કે આ ભલે આ મારી બેન છે. આવી પણ તૈયારી જોશે. આ સત્સંગના પુનઃ સદ્ધર્મના પરિવર્તન માટે, પુનરાવર્તન માટે આવી તૈયારી કરવી પડશે. અને મને ગૌરવ છે, મારી પાસે યાદી છે કે ધર્મકુળ આશ્રિત 700 થી 800 યુવાનો એવા છે કે જેનો લગ્નનો સમય વીતતો થાય છે, પણ નક્કી કરીને બેઠા છે કે જ્યાં સુધી આ ગોહો ન પતે ત્યાં સુધી પરણવું નથી. કારણ કે બલિદાન દેવું પડે તો વાહે કોઈ રખડી ન જાય. આટલા માટે 5-5 વર્ષથી વેવિશાળના માંગા. એના માવતર કહે છે હું બતાવતા નથી, હું કામ, પણ મને નથી ગમતું. શું કહે છે ખબર છે? મને નથી ગમતું એમ કરીને 100 દીકરીઓને રિજેક્ટ કરી. એને નથી ગમતું એનું કારણ નથી, એનું કારણ આ છે કે જે દિવસે જરૂર પડે ત્યારે અમારે પરિવારની શરમ ન રહે, અમારે પરિવારને પૂછવું ન પડે. અને અમે આ ધર્મ કાર્યને માટે અમારા શરીરનું બલિદાન આપવું પડે તો આપી શકીએ. એટલા માટે આને કોણ પોગી શકે અને કોણ પોગી શકે? વિચાર તો કરો. ઘર છોડવાની તૈયારી છે, પરિવાર છોડવાની તૈયારી છે, ધન સંપત્તિ ન્યોછાવર કરી દેવાની તૈયારી છે. પણ એવું બનવું પડશે હો, એવું બનવું પડશે. આ સિવાય મેળ નહીં આવે. ઢીલા પોચા લલા ચપ્પા એમાં તો બિલકુલ મેળ ન આવે. આપણો બાપ લલો ચપ્પો રાખે. આચાર્ય અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ આવી વિકટ પરિસ્થિતિમાં, પરમ પૂજ્ય લાલજી મહારાજ ધર્મકુળ આવી વિકટ પરિસ્થિતિમાં એમણે નથી કીધું ઠીક છે હવે કાંઈ વાંધો નહીં, જવા દો, જવા દો, ન હાલે. અહીંયા તો નિર્ણય અફર નિર્ણય હોવો જોઈએ. જેનો નિર્ણય અફર એની સફર સફળ. યાદ રાખજો, જેનો નિર્ણય અફર એની સફળ થાય. અને આપણે સફળ કરવી હશે તો આ ચરણારવિંદને પકડીને રહેવું પડશે. પછી દુનિયાની કોઈ તાકાત આપણને ગમે કરે ઝુકાવી ન શકે. અને ટૂંકમાં મર્મમાં કહી દઉં છું, રાજનીતિ જે હોય તે ધર્મકુળના હિતમાં આપણી રાજનીતિ હાલવી જોઈએ. યાદ રાખજો, હાવ ટૂંકી વાત કરું છું. આપણે કોઈ પક્ષાપક્ષીની વાત નથી કરતા. અમારા ધર્મકુળની સાથે જે છે એ જ અમારો પક્ષ છે. કોઈ બી હોય, કોઈની સાથે આપણે લેવા દેવા નથી. અમારા ધર્મકુળને જે પરેશાન કરશે એની સાથે અમારે કોઈ દેવા લેવા નથી. પછી કોઈ ફાઇલ હાલે કે ન હાલે સમજો તમે.
આ તો આપણે ફાયલું હાથ ઉપર છે, અમારે કે ધંધા રોજગાર બધું ભાંગી જાય ને, બધું ભાંગી જશે તો આ ધર્મનું રક્ષણ થશે. યાદ રાખજો તમે. જેણે જેણે આપણે પૂર્વે જવો ધર્મની રક્ષાને માટે શું થોડ્યું? કુળ ત્યાગ્યો, રાજ ત્યાગ્યો, સંસાર ત્યાગ્યો, પરિવાર ત્યાગ્યો, વ્યવહાર ત્યાગ્યો. તો આપણે તો થોડું ઘણું ત્યાગવાનું છે. વિશેષ ટાઈમ નહીં લેતા. વાલા ભક્તો, ફરી એકવાર કહે છે, જેટલા હરિભક્તો અહીંયા બેઠા છો, દેશ વિદેશમાં જે હરિભક્તો સાંભળો છો, એક દ્રઢ ગાંઠ કરીને રાખજો કે ભગવાન સ્વામિનારાયણની પરંપરા મુજબ શિક્ષાપત્રી, દેશ વિભાગનો લેખ, સત્સંગી જીવન, વચનામૃત, પુરુષોત્તમ પ્રકાશ, ભક્ત ચિંતામણી, જેટલા સંપ્રદાયના પ્રબંધો છે, એની જે પરંપરા અને મર્યાદાઓ છે, એ મર્યાદાની પરિધિમાં આચાર્ય અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ જ આવે. અને જો હું ખોટું બોલતો હોય તો જેણે બેસાડ્યા છે એના માટે મારી જાહેર ચેલેન્જ છે. ગઢડા, જુનાગઢ, વડતાલ અને ધોલેરા, આ ચારે મંદિરના વહીવટકર્તાઓ ભેગા થાય અને એક જાહેર સભા સત્સંગ સમાજની બોલાવે અને એ સત્સંગ સમાજની વચ્ચે સત્શાસ્ત્રોની સાથે નિર્ણય કરવામાં આવે, સત્ય શું ને અસત્ય શું. જો તેવડ હોય તો આવી જાય, નકર સમજી લેજો ખોટા તો નહીં. પણ બીજું મારે વધારે બોલવું નથી. ગમે એટલા વિદ્વાનોને ભણેલા હોય પણ આવી જાય, શાસ્ત્રોની મર્યાદાની સાથે અહીંયા સાબિત કરી દે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણનો સિદ્ધાંત આ પ્રમાણે છે. ક્યારેય એવો સિદ્ધાંત નથી. કોઈ પણ સંપ્રદાયની અંદર આચાર્ય જ આચાર્યની નિયુક્તિ કરી શકે એવી ભગવાન સ્વામિનારાયણ પરંપરા સ્થાપિત કરી છે. અને દેશ વિભાગનો લેખ અને સંપ્રદાયના પ્રબંધો આ વાત ચરિતાર્થ કરે છે. અને અમે આચાર્ય અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજને નથી વળગ્યા. યાદ રાખજો. તમે ધૂળ ખાવ છો, અમે ભગવાન સ્વામિનારાયણના વચનને વળગ્યા છીએ. આચાર્ય અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ 5000 વર્ષ નથી. એમનો પણ સમય પૂર્ણ થશે એટલે એમને પણ ભગવાનના ધામમાં જવાનું થશે. આપણે પણ જવાનું થાય અને એમને થવાનું જાય. જો આપણે એમને જ વળગેલા હોય તો આપણે વાહ હળગી જવું પડે કે નહીં? આપણે ભગવાન સ્વામિનારાયણના વચનને વળગ્યા છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણનું વચન કહે છે કે આ તમારા આચાર્ય છે, એટલે આપણે વળગીને બેઠા છીએ. યાદ રાખજો તમે. ગહન ને ગંભીર વાતો છે. આપણું ઊભું કરેલું નથી, સર્વોપરી ભગવાનનું ઊભું કરેલું છે. વિશેષ ટાઈમ લેતા ભક્તો એટલું જરૂર કહે છે, હરિભજન વધારો. હજી બીજું બધું થાય છે. મહારાજનું ભજન એવું પરિપક્વતાથી કરો, એવી નિષ્ઠાથી કરો. ઘણી વખત તો પરમ પૂજ્ય માતુશ્રીના ઉપવાસ, એની શારીરિક સ્થિતિ, એની જે દયનીયતા છે એ ઘણી વાર જોવાય એવી નથી. યાદ રાખજો તમે. વિશેષ ટાઈમ નહીં લેતા ફરી એકવાર કહીશ, એક વાત નક્કી કરીને રાખજો, બાપ એક જ હોય. દુનિયાની કોઈ તાકાત બાપ ન બદલી શકે. ભગવાન સ્વામિનારાયણની આજ્ઞાએ આપણે બાપ ધારી લીધો છે અને એ આપણા અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ છે. આપણા ભાવિ ગુરુ પરમ પૂજ્ય લાલજી મહારાજ, નુગેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ જ છે. અને આ હજારો માણસોની વચ્ચે કહું છું, જીવનમાં ગમે એવા આંટા ફેરા આવે, આ ચરણારવિંદ ન છૂટે એટલે ન જ છૂટે. ઘણા અમને કહે તમારે કોઠારી થવું. આજની તારીખમાં જાહેરમાં કહું છું, 1 પૈસાની કોઠારીની 1 પૈસાની અપેક્ષા નથી. આજની તારીખમાં કહીએ છે તમે સત્યને માર્ગે આવી જાઓ, ગઢડા જુનાગઢ 2 લઈ જાઓ, સત્યને માર્ગે આવી જાઓ. અમે જીવનભર એફિડેવિટ કરીને આપીએ કે જીવનભર ગઢડાને જુનાગઢનો વહીવટ અમે સંભાળવો નથી. જીવનભરનો વહીવટને માટે વાર્તા જ નથી. આ સમજી રાખજો તમે. કોઈ નો એવું સમજતા કે વહીવટને માટે અમે કોઠારી થઈને બેઠા છે, આ કરીએ નથી. જે દિવસે નહોતું તે દિવસે આવી જ લડાઈ કરી હતી. અને મને એકદમ યાદ છે, વડતાલ મંદિરના વિદ્યમાન કોઠારી ઘનશ્યામ શાસ્ત્રી કોઈ દી વેળાવદર ન જાય અને ગઢડાના ઇલેક્શનમાં વેળાવદરમાં ગયા. હરિભક્તોએ સાંભળ્યા ને એટલે શું કીધું ખબર છે? આ ગોજારા ગામમાં મેં જન્મ ક્યાં લીધો. શું કીધું સમજાય તમને? હવે હું અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજને માટે જેને ગામ ગોજારું કર્યું તો અત્યારે ત્યાં જન્મભૂમિમાં જગ્યા રાખી છે, ત્યાં એમની છત્રી બનાવવાના જીવતાજી. સમજાય છે તમને? એટલે અડુક દડુક થી સાવધાન. ફરી એકવાર યાદ કરાવીશ, અડુક દડુક થી સાવધાન.
આપણો સિદ્ધાંત માર્ગ એક હોવો જોઈએ. ભગવાન શ્રી હરિના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું તમામ સંતો અને હરિભક્તો આજે આચાર્ય મહારાષ્ટ્રના ચરણોમાં આપણી સત ગુરુવંદના એ આપણે સમર્પિત કરીએ છીએ. મહારાષ્ટ્રીને બંને લાલજી મહારાજને માતુશ્રીને સમસ્ત ધર્મકુળને આપણે સહૃદયથી પ્રાર્થના સાથે વિશ્વાસ આપીએ કે મહારાષ્ટ્રી મહારાજની આજ્ઞા મુજબ આપની આજ્ઞા છે એ અમારા માટે સદાને માટે શિરોમાન્ય રહેશે. આપનો આદેશ એ જ અમારું જીવન હશે અને એ જ આજે ગુરુવંદના સાચી કહેવાશે. આજ ભેગા થઈ જશું, આનંદ કરીને વ્યા જશું. નહીં, આપણી ગુરુવંદના સાચી કઈ કહેવાશે કે આપણે એમની આજ્ઞા એ વર્તશું, એ સાચી ગુરુવંદના છે. એટલું કહી મહારાષ્ટ્રના ચરણોમાં કોટાન કોટી વંદન સાથે બંને લાલજી મહારાજ ધર્મકુળના ચરણોમાં કોટાન કોટી વંદન દંડવત સાથે મારા ગુરુવંદન અહીંયા સમર્પિત કરું છું. સમસ્ત ગઢડા પ્રદેશ સંત સમાજ, સત્સંગ સમાજ, મારું ટ્રસ્ટી મંડળ એમના વતી પણ હું અહીંયા ગુરુવંદના સમર્પિત કરી મારા શબ્દોને વિરામ આપું. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ. પૂજ્ય કોઠારી સ્વામી કહ્યું એમ સમગ્ર વડતાલ ગામ એ આજે પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રીની સાથે અને અત્રે અહીંયા વડતાલ ગામના સરપંચ એવા રમણભાઈ મગનભાઈ એ અત્રે અહીંયા પધારશે. સાથે એમના સુપુત્ર અમિતભાઈ પરમાર અને શ્રી ચિમનભાઈ પરમાર અને હર્ષદભાઈ પરમાર આ સરપંચશ્રીની સાથે અત્રે અહીંયા આવશે અને